What is up, guys, and welcome back to the channel. My name is Moana, and today we're going to be checking out 2023's Sata Sagararachi Hello Side. Let's get into it. I hope I said that right. Alright guys, now as you already know, I tend to go into these movies blind. In this case, it is going to be no different. I don't think I know anything about this film other than that it is a Kannada film, and we are out here trying to show more love to different regions in India. I know that it's a romance, and I know that I've heard really good things about it. I am very excited to get into it. If you guys are as well, if you guys can go and do me a big favor, make sure you do all those cringy YouTube things. They really do help me out and let me know that you're enjoying Indian content on the channel. Also guys, for those of you who don't know, you are going to be seeing a lot more me than you're seeing the film. If that's not your cup of tea, I completely understand. I still highly suggest that you check out this film wherever it's streaming in your region. However, I do happen to remove a part of the movie that you really wanted to see my reaction to. I do watch longs on both my YouTube as well as Patreon. I'll go ahead and leave links in the description if that's something you guys are interested in. But other than that guys, without further ado, let's get into it. Dedicated to my idiots. I love that. Shout out to the idiots you talking about. Oh, I like the sound of this. Oh. Goosebumps. We got goosebumps. What did it say? Somewhere between the... ಅಷ್ಟೇನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಮನು ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. Oh no. I hope that's not foreshadowing. Oh yeah, he is going fast. Manu! Why are you driving in the middle? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ? ಗಾಡಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಚ್ಚನ್ ತರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಕಾರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಇರ್ಬೋದು. 12,000 ಸಂಬಳ ಬರೋದ್ ನಿಂಗೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ? ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? It's because she cares. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಮನೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾ. She's like, not only that, if you wreck that, you're gonna have to be working a whole... ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ 40 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. That doesn't help, sir. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಅಂತು ಹಾಡ್ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಾನೇನ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಡಕ್ಕೆ. Ooh, she's spicy with you. ಅದ್ ಸಿಂಗರ್ ಮೂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಸಿಂಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೈಗುಳ. ಗೊತ್ತು. ಸರಿ ಬೈ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಡು. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Them lips. ಕತ್ತೆ. Smooch me, girl. ಅಷ್ಟೇ. Oh, I love the music in this already. Like it's super moving. ರೀ ಪ್ರಭು, ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ? ಬಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀನಾಕ ಲೇಟ್? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. Is that family or just someone that he works with? I'm wondering. ಸಾಹೇಬ್ರು ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಗಾಡಿ ತೆಗಿ. ಬಂದೆ ಸರ್. ಬೇಗ ತಿಂಡಿದ್ದೀನ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಣ್ಣ. Oh, okay, I got it. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ? ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. Really good pace so far in this film. Like you can tell that it's moving. Her face. Okay, vocals. ಕಡಲನು ಕಾಣ ಹೊರಟಿರೋ ಕಿರಣವು ಮುಗಿಲ ಕೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರಲೇ. So I'm assuming she's in some kind of music school. he's her biggest fan. I love that. ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳೋದು? ನಿನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳೋದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಂಡಿ ಅಂತ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಭಾರ್ಗವ್ ಸರ್ ಇದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಹಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀರಾ. ಭಾರ್ಗವ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಬಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. How cool. ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್,
ಇವತ್ತೇನೋ ನಮ್ಮ ವಿಸಿಲ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ನಾಳೆ 1000 ವಿಸಿಲ್ ಮಧ್ಯೆ. He's not lying to you, girl. You got a voice. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Oh no, he's been getting bills wrong. ಇದೇ ಆಯ್ತು. ತಗ ಸಂಬಳ ಒಂದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಡಿ. ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಜಾಗ್ರತೆ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ವರಿ ಮಾಡಿ. ಎಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವಳಿಗೆ? ಏಯ್ ತರ್ಲೆ, ಟಿವಿ ನೋಡಿದ್ ಸಾಕು, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡು. ಮನು ಬಂದ, ಬರ್ತೇನೆ. ಎಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವಳಿಗೆ? ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡು. ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂತಿತ್ತು ಹೇಳು ಪ್ಲೀಸ್. All nosy. ಬಾರ ಹೊರಡೋಣ. ಬಾರೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರೀ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ? ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಡೋರ್ ಮೇಲೆ ಗುಹೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನು ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಕ್ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತಪ್ಪ. ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ಲೆ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಅದೊಂದೇ ಯೋಚನೆ ನಿಂಗೆ. ಈ ಮನೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಿಟಕಿ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅನಿಸ್ತು. ತುಂಬಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ವಾ? ನಿಂಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ತು? Are they actually married or are they pretending? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡ್ಗೆ ಅಂಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗು. Okay, so they're not. ಫೋಟೋ ಇದೆಯಾ ಆಂಟಿದು? Oh, I'm dead. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಸೌಂಡ್ ಅದು 1 ವೀಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Oh man. That woman looks like she can't stand living there. ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಫ್ ತಿನ್ನ ಬರೋದು ನನಗೆ. ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಯೆಲ್ಲ ಮೆತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಜಾ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ತಗೋ, ಇದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೆತ್ಕೋ. ಆ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಆ ನೀಲಿ ಗೋಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋ ಮನೆ ಪಕ್ಕವಾಗಿ ಕಡಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. I like colors on my wall too. I feel you, girl. And that blue was pretty. It was like a baby blue. ಪುಡಿ ನಿಂತ್ಕೋ, ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಲರ್ ಇದೆ. ಛೀ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ. He's always messing with her, huh? I like their dynamic though. It's cute. Got a little grumpy sunshine going on here. ಏನಾಯ್ತು? ಬೇಡ. ಕನ್ಸ್ ಕಾಣಕ್ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ. That's a fact. I like that line. ಆಯ್ತು, ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಮುಂದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕತ್ತೆ. ಬೆಳಕು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತು? Us living here? ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಬರಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀನೊಬ್ಳು ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 12th ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ತೀರಾ? ಬೇಡ. ಹೌದು, ಬೇಡ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ ಬನ್ನಿ. ನಾನೇ ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು? ಏನಿಲ್ಲ. Oh, it's good to know that he also gets along with Mama. ಸರಿ, ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೊರಡು. ಸಮುದ್ರ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಳ್ಸೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿಲ್ದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಕತ್ತೆಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿ ವಾಸನೆ ಅಂತ. ಘಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿನವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ನಂಗೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ನಿನ್ ತಮ್ಮನ್ ಕೊಡೋದು ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಕೊಡೋ ಅವನಿಗೆ. ಕತ್ತೆ. What is that supposed to mean? Is that their little thing? ಪ್ರಿಯಾ, ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾರಾ? Yes. ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕಣ್ಮುಚ್ಚು. Yeah, it's hard to get away from that view, huh? Oh, so you can hear it. You could take it everywhere. That's a sweet gift. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಮುದ್ರ ಉಂಟು. ನೀನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡ. ತಗೋ. It's a really sweet gift. Oh, I love that. That is such a good transition. ಪುಟಿ, ಕತ್ತೆ. ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮನು, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋನ್ ಇಡ್ಬೇಡ ಮನು, ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ.
ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಬೇಡ. ಸರಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಫೋನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. Oh, that would be awesome. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ. Yeah, the ocean got a really like healing thing about it, I think. ನೀ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸಮುದ್ರ ನೀನು. Oh no, these guys are gonna make me cry, aren't they? They're so cute. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಳಿಬೇಕು ಈ ಒಪ್ಪಂದೊಂದು ಗೋಳು. ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಾಯ್ಬೇಕು? Uh-oh. I was like, you are in some horse stalls. It makes sense why it smells. ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೊಂದು ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಊರಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಣ್ಣ? ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಮುದ್ರ ಇದೆಯಾ? ಟ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಂಗಡೆ ಸೀದಾ ಬಕೆಟೇ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರ ಮುಂದೆ ಮನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್? He's really trying to make that their future. ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಣ ಅಂತಾನೆ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ದುಡಿದ್ರು 5 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೀಚ್ ಪಕ್ಕ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Well, there's nothing wrong with telling him a price, so at least he knows. ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೇನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಟಿದ್ಯಾ? ಲೇಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳು, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಬಂದಾಯ್ತು. ಹುಚ್ಚನ್ ತರ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಡ. He's definitely gonna drive like a maniac. Oh man, he's got a whole one he needs to clean? Or is that his? Oh! What is going on? Oh my god. ಅಲ್ಲೊಂದು CCTV ಇದೆ, ಫೋಟೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಸರಿ ಬೇಗ. Oh man, was that him? They didn't show. I thought it sounded like whoever was in that car reversed and then drove over him again, but that could also just be me assuming things. ರಿತು, ನೀನಿನ್ನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. He just hurt someone super important. ರಿತು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಬರೀ ದುಡ್ಡಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಸುರಿದು ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀಯಾ? ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ತುಳಿಯೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಂದರು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪಂಗೆ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. They're trying to cover it up. ಸಿದ್ದಪ್ಪನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬೋದು ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಮಾಡೋದು? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೋ. 15 ಲಕ್ಷ 3 ತಿಂಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನನಗೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. I'm a little bit confused as to what's happening. I'm sure it'll reveal itself. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಪಕ್ಕ ಮನೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ. ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ 3,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋ ತಿಂಗಳು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ದೇ ಮನೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಸರ್. It was nice of him. ಪ್ರಿಯಾ, ಏನು? ಏನಿಲ್ಲ. Oh no, I'm so concerned. I need to know. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ಬರ. Okay, I really appreciate that we're getting a flashback. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನ. ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Oh, I think I know exactly what's going on here. ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. To take his spot for money. So that they can get that house, but I'm worried that they're gonna lie. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಜೊತೆ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. 35 ಲಕ್ಷ. ಮನೋ, ಪ್ರಭು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಗೇಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತು? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. 3 ನಿಮಿಷ. Hey, they gotta brief him. ನನಗೆ 30 ವರ್ಷ ಹಿಡಿತು.
ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಲುಪತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹುಷಾರಾಗಿಡ್ಕೊ. 10 ನಿಮಿಷ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. Oh yeah, she is not about it. ಪುಟಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ? ಪುಟಿ ನೋಡ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ತರ ಜಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. With you. ಇಲ್ಲಿ ಮನು ನೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ್. ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನೋ So I wonder with, I believe that guy's name was Siddhartha. Assuming that he's the one that did it and they were saying that they were going to release him, what's his connection to Siddhartha? Obviously, I know the reason why he's doing it for his girl. I gotta be honest though, I don't think many people would be okay with their significant other doing that. And yeah, that's a lot. And then you don't really have a say either. Really good acting. ನೋಡಿ, ನಾವೀಗೇನು ಮಾತಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಅದು ಈಗಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಕಣೆ. ಆಯ್ತು, ನೋಡಲ್ಲ ಬಿಡೆ. ಪ್ರಿಯಾ, ಅವನ್ಗಂತೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಡು ಅದನ್ನ. ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಗಲ್ ತೆಗಿ. Yeah, my girl's grieving. Just like turn that shit off. Oh, that imagery is so sad. Sir. I'm glad she's eating though. ಪ್ರಿಯಾ, ನಡೀತು ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ನೀವು ಲಾಯರ್ ಬರಕ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಮಾಡಪ್ಪ. He keeps looking for The applicability of section 307 in this case. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೀನಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ ಇರ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದಾನ. ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಆಗ ನೋಡೋಣ ಬೇಲ್ದು. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. oh. ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. That's so sweet. ನಾನು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. 14 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋರು ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗ್ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವನಾದ್ರೂ ತಲೆ ಮೇಲ್ ಬೀಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಈ ಗೋಡೆಗಳು ನೋಡೋದು. Oh my god. They're literally like, I don't got time for that. ಜಾಗ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. ನೀವ್ ಯಾರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರೋ? Poor guy. Yeah, it's always insane to see like the dynamics of what certain prisons look like. And a lot of times it really is, you know, there's a hierarchy just within the prisoners. It's like where they all kind of keep things in order. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಬಾ. Like the prisoners themselves. It's very interesting. Obviously there's probably just not enough money for security and things like that, but ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ? the guy looks so sad. ಪಾಟೀಲ್ ಗಂಗರ್ ಬೋಣಿ ಮಾಡಕ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. Oh, so somebody was looking to attack him or try to get him to join their group. ಜೈಲು ಅಂತ ಹೆದರಬೇಡ, ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಇರೋ ಜಾಗ ಇದು. ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ. Here to teach you. That music is making him very ominous. ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡ. ನಿಧಾನ ಟೈಮ್ ತಗೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಇರಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕಾಲು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ತುಳಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಗೋಡೆ ಆ ಕಡೆ ಓಡೋ ತರ ಟೈಮು. ಅದನ್ನ ಮರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಟೀಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ. ಹೊಸಬರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ We don't want that. ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು, ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ದುಡ್ಡಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲು ಟವರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಾಲಿ, ಪೊಲೀಸು
ಟವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ಸಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಹಳಬ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Yeah, I hear that's pretty normal worldwide in prisons. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಬೀಳೋ ಕನಸು ಹುಷಾರು. ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ ಕೇಳಕ್ಕೆ? ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು? A little bit worried about him being in there. ಅಮ್ಮ ಆಗ್ಲೇ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ್ಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕು. Is she gonna go visit her boo? Give him a little bit of money. ಬರ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. Watch your bag, girl. That was nice of her. ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್. She's trying to make it before they close or they stop seeing visitors. ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್, ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನೀವೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. Hopefully she has enough time. ಏ ರಾಮಣ್ಣ, ಇವ್ರನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಿಡಪ್ಪ. They gotta pay to get in. 314 This girl reminds me so much of my niece. She looks almost identical. She's just a little bit younger, obviously. So packed in there. Oh, that timer in the back. Stop. Oh, I love that. ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಕತ್ತೆ? Better now. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು. Oh. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ತಾನೆ? ಆಯ್ತು ಸರ್, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. That's so frustrating. She dropped his food. Man, that's the last thing you're trying to see when you're gonna meet up with somebody like that. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಹಸು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ ಬಾ. ಸರಿ, ಬರ್ತೇನೆ. ಮನೋ, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಲಾಠಿ ಹಿಡ್ದವನು ಅದ್ರ ರುಚಿ ತೋರಿಸ್ದೇ ಇರ್ತಾನ, ದೊಡ್ಡದು ಅಂಧೆ. ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಣ್ಣ? ನಾ ಕೊಡ್ತೀನೋ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡು. ನೀನ್ ನಮ್ಮವನಲ್ವೇನಾ? ಡಾಲಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ, ನಮ್ ಬ್ಯಾರಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು. I don't know about all that. That guy seems sus. ಆ ಕೊನೆ ಕಿಟ್ಕಿಲ್ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಗೋ. ಒಂದೇ ಕಾಲು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ನೀನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. ಓಯ್ ಆಯ್ತು. ಏ ಶಂಕ್ರಿ, ತಾಳ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. Surprised she answered. ಹಲೋ, ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ? ನೋವಾಯ್ತಾ? ನನಗೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಾದಂಗೆ ಮುಂದೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ತೀನಿ. He's worried about her. ಕತ್ತೆ. No, he's struggling. ಜೈಲರ್ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಣ್ಣ. ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕಷ್ಟ. Yeah, I would say so. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಬೇಲ್ದು ಅದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೇನೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತನ್ನ ಇಬ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮನ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಜೈಲಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೇನೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಜೈಲ್ ಆಚೆ ಸಿಗೋಣ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ನೋಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. I hope it turns out like that. I'm worried about him. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದ್ಯಾ ನಿನಗೆ? ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಯ್ಯ. ಅರಿದಿ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಯಾರಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮನುಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ.
ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೋ. Manu, I hope you're not being naive. Yeah, that dude got something else in mind. Oh God. ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಸರ್ ತುಂಬಾ ತಲಹಟೆ ಆಗೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಆಡಿದ್ದೇ ಆಟ. ಇಷ್ಟುದ್ದ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ದಿಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನೇ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. She ain't even gonna be able to focus. It was him. I was worried. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇ. No. ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. It's gonna fall through. Not her performing, but for Manu over there. I don't blame her. She's stressed. About to have a panic attack. ಶೋ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದ? ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. That's so sad. ಯಾಕೆ ಒಂಥರ ಇದೆಯಾ? ಏನಾಯ್ತು ಪುಟೆ? ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು? Does he not know? ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು? ಶಂಕರೇಗೌಡರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. Well, there you go. ಏನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳು ಮನು. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಈ ಥರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ? ಅಣ್ಣ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪೋರಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ. I hope he's not avoiding. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಆ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗಬ್ಬು ನಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಞೂ ಅಣ್ಣ. ಬರೋಣ ಮಹೇಶ್ ಅಂತಲ್ವಾ? ನಂದು ನೆನ್ನೆನೆ ಆಯ್ತಣ್ಣ. ಹೇಳೋ. ನಂದಲ್ರಿ ಕಾಳಿದು. ಏಯ್ ನಂದಲ್ಲಣ್ಣ ಅವಂದು. ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ ಒಂಥರ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Why are you touching him so much? ನಿಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಸತ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಣ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನ ಇವನಿಂದಾನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ನನ್ನ ಕನಸು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅವನಿಗಂತೂ ಉಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಹಂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಪಳಪಳ ಅಂತ ತೊಳಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. That'd be fucking terrible. ಒಳ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ರೂಮ್. ನಿನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲೋ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ರೇಟು ಅಂತ ಇದೆ. ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಕ್ಕಸ್ ತೊಳಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಏನಾಯ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರು? ಯಾರಿಲ್ಲ ಮನು. ಏನಿಲ್ಲ, ಬಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. I'm assuming they never called her back. Oh yeah, she showed up. Good. ಅಂಕಲ್ ಮನು ಬೇಲ್ದ್ ಏನಾಯ್ತು? ಶಂಕರೇಗೌಡರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀನೇನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಮನುಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ದಂಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬರ್ತೀರೋ? Well, damn, I take back what I said about you being nice. That's so sad. Kill me, but don't do this. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಏನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಮ್ಮ ನೀನು. ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾರಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಮನೋ? ಲೇ ಉಸ್ರವಳ್ಳಿ ಮಂಜ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲೂ ತಿನ್ನು. Where is she making her money from? ಐ ಲವ್ ಯು ಮನು. That guy's gross. Where is he at? What was he sitting in? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಏನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹುಷಾರೋ. ಸುಸೈಡ್ ಸರ್, ಬಾಡಿ ಆಚೆ ತೆಗ್ಸು. That's so messed up.
And the fact that that guy in the middle is just with a smirk, man. ಒಂಚೂರು ಮೇಡಮ್ ಬರ ಕೇಳಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಮೇಡಮ್, ಆ ಡ್ರೈವರ್ದು ಬೇಲ್ ದಿನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಲ್ಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಹೇಬರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಅವತ್ತೇನ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು? ಬಂದೆ ಸರ್. Hey, this is good. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Oh God. ಸಾಹೇಬ್ರ ಮಾತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರೀತಮಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರೀತಮೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಶುರುವಾದ್ರೆ. Why? Are you just looking to pocket something? ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಾಹೇಬ್ರ ಮಾತು ಅಂತ. ರೀ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏ ಸ್ವಾಮಿ, ಲಾಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೋದ್ರ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ತಮಾಷೆನೇ ಇದು. Oh, this guy's ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. got a superiority complex right now. Like you got handed power. ಪ್ರಿಯಾ, ಪುಟಿ, ನೀನೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಎದುರ್ಕೋಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. Oh, years. ನನಗೂ ಚೀಟಿ ಕೊಡಕ್ ಹೇಳೋ. ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಮುಂದೆ ತಿರ್ಗೋ. Dude's a piece of shit. ಬಾಯೆಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ರುಚಿ ಇದೆ ಕಣ. ಮುದ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚೀಟಿಲಿ. Manu, calm down, bro. ಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಬಾರ, ಬ್ಯಾರಕ್ಕಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. Manu, no. Oh, thank you. ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗು. I'd be thankful for that guy, because that could have turned the story even further left. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಯಾರದು? ಅದೇ ಸರ್, ಶಂಕರಿಗೌಡ ಕೇಸು. ಡೋಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಹರ್. That's so messed up. ನಾನು ಸೇರ್ಕೋಬೋದಾ? ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೀ ನಿಮ್ದು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ 3 ಹೊಸ ಮಿಷಿನ್ ತರಿಸಿದಾರೆ. ಆ ಸೋಮನ್ ಕಡೆ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ, ಆ ದರಿದ್ರ ನನ್ನ ಮಗ. So that one guy again? Good. ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಮನು. ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಬಂದ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. I'm just trying to be funny, but it's true. ಗಾಳಿ ಕಿಡ್ನಾಪಿಂಗ್ ಕೇಸು, ವೆಂಕಿ ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಮರ್ಡರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯರು ಇಲ್ಲ, ಅಮುಖ್ಯರು ಇಲ್ಲ, ಅಮಾಯಕರಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ತಪ್ಪಿತಸ್ತಾನೆ. ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ Accept him, yeah. ಮತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ 3 ಪವರ್ ಲೂಮು. Hopefully him just being around the different group of people. ಮೇಡಮ್ ನಾ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಲ್ಲ. It'd be a little bit safer for him in there. ಪ್ರಭು ಅವರು ಕೇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೇ ಬೇಡ ಅಂತಿದಾರಂತೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಲಾಯರ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹಲೋ. Oh girl, what's our plan? You look like you're walking out with a mission. Not at all what I expected her to do, but understandable. ಯಾವನಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳ. She should have did worse. ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಪಿದ್ದಿದೆ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ. Obviously, I don't want her to end up in there too, but he deserves a whole lot more. ಈ ಹುಡುಗ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ತಾಯಿ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 25,000 ಇದೆ ಸರ್. ಪ್ಲೇ ಮಾಡಪ್ಪ. ಸರಿ ಸರ್. Intentional, so they did back up. I did hear it right earlier. ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವತ್ತು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿ. I hope she doesn't just point. ಇಲ್ಲ ಸರ್. Okay, good. ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿದೀನಿ ಅಂದ್ರು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ್ ಕೊಲೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಸರ್. ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕಾಲರಿಂದ ಬೇರೆಯಿಂದ ವಾಸನೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತಣ್ಣ. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಆಚೆ ತರ ಕಾಲರೇ ಇರಲ್ಲ, ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಕೇಸ್. That's what he was waiting for.
ಇದನ್ನ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಲಂಚ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್. Yeah, I like that group for him. They actually look like they're trying to do something fruitful with their time while they're in there. ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಗೋ, ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಗೋ. ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ. ಆ ಹುಡುಗಿ ನಂಗೆ ತಂಗಿದ್ದಂಗಪ್ಪ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಸುಪ್ರಿಯ. ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ 2 ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಾಳೆ. ಪಾಪ್ತವಳು. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 2 ವರ್ಷ. ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅವಳಿಗೂ. What are you gonna say? ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಕಣ. Oh, that's so sad. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ? ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಟೋಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, Yeah, you could tell they really care for each other. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಹೆಂಗಸರ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಅಂತ. It's a really pretty line. ಪಾಟೀಲನ್ ಜೊತೆ ನೈಟ್ ಶೋ ಜೋರಂತೆ. ಸಾಕು ಬಿಡು ಪಾಟೀಲ, ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು. I hate those guys. Over here, baby. My cat's trying to say hello. She's selling jewelry to sell it to help him. She's noticing. ಸರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹಣ. ಯಾಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಕೈ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಬೇಡಿನಾದ್ರು ಹಾಕಿ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನಿನ್ ನಗು ನೋಡದೇ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲ ಪುಟಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಿನ್ನ. The score is so good. ಆಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಂತ ಭಯ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಕತ್ತೆ, ಕೋಪ ಬರ್ಸ್ಬೇಡ ನಂಗೆ. ಸಾರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಯರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ನಗ್ಬೋದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ. Giving him that line right back. ನಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೇಸ್ ಅರ್ಜನ್ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಸಿಗೋದು 4 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆನೆ. ನಡಿಯಪ್ಪ ನಡಿ. ಲಾಯರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೀಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀಯ? ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂಟಿತನ ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಮಾರೈತಿ. ಅಪ್ಪ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು? ಹಾ, ನನಗಿಲ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಅವನ್ಗೆ. She's just worried about you. ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಾ. Just a little bit. Yeah, she was being a little bit nasty with her mama though. ಮನು ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ. Yeah, it's gonna be hard to even go to locations that you normally go with him because they're just gonna be memories surrounded with him. But it's all perspective though. It can also be a really pretty thing. And he's also still alive, so that's a plus. She's still technically, I hope everything goes okay, but like it's still, I'm sure, a grieving process for both of them. ಪ್ರಿಯಾ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಿಲ್ವಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡು. Is that a tape of her singing? ಕಳ್ಸೋ. Oh man. ಬರೀ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. Oh, smart. ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ? ಬಾಗಿಲು ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದೇನೋ? ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಕಳ್ಸೋ. How are you gonna get the bag from the other guy though? ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕೊಡು. ಅಣ್ಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ. Gonna go try to. Oh man, he's being followed. Hopefully someone's in there to help him. I'm assuming those guys have the worst intentions following him. Hold on, man. Wait to make sure that they're all gone. ಕತ್ತೆ ಟೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
It was sweet of her. I'm glad he got it without getting in trouble. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಇರುವೆ ಬಂದ್ ಕರಿಯುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೋ ಕರ್ದೆ ಅಂತ. ಕುಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. Oh, that was a great transition. ನಾನು ಹಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ನಿಂಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಕಾಶದ Just try not to get emotional. ನೀನಿಲ್ದೆ ಹಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮನು. I figured that's what that was. ಗಂಟ್ಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಕತ್ತೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಜೈಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ಚಿಂತೆಲೆ ಕಳೆದೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಜೀವನ ಕಾದಿರುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ. Yeah, he's got himself a ride or die. That was a really good scene. And I love the callback too to the fast forwarding our life together. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ. It makes me sad though that her relationship with her mama seems a little bit strained, like they're having a hard time connecting. Obviously I know that she's depressed, so. ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಳು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಡು Oh my god. ಹಾಡು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ಗೂ ನೀವಿಬ್ರು ಒಂದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅವಳು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬಿಚ್ಕೋಬೇಡ, ಹುಷಾರು. What is he gonna go do? What was that music for? Is he gonna try to escape? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕೋ ಲೇಟು? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಿಡ್ರಪ್ಪ. Oh damn, he's about to get out. It's working. ಎಲ್ಲ ಬೆರಕಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಸರ್. ಓವರ್. Damn, what do you do? Almost, man. But now I'm concerned how much time they're gonna add onto your sentence for doing that. ಬೇಲ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. I feel like he's gonna break up with her. Because their whole life is just falling apart on the outside. And obviously I want it to work, but I also understand Mama as well. She's worried about her. ಪುಟಿ, ನಿನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಈ ಮಾತು ಹೇಳೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈ ಕಾಗದ ನಿನ್ ತಲುಪೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕೊನೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹುಚ್ಚ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ತಗೊಂಡಿರೋ ನಿರ್ಧಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿನ್ಗೆ. ಈ ಕತ್ತೆ ಸಾಹಸ ಸಾಕು ನಿನ್ಗೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಹೊಸ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡು. ನಿನ್ ಕಣ್ಣು, ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಡೋದು ನಿಲ್ಸ್ಬೇಡ. ಆಯ್ತು. I'll turn around one more time for you on the way out. ನೀನ್ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಈ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಕೊಡಿ. Is he not gonna show up for her whenever? Oh my god, that's so sad. She just keeps coming back. So sad. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? Yeah, she needs to be comforted. ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿ. ಈ ನೋವು ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಯಾ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗಲೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಣಿಸೋದುಂಟು. ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೆನಪುಗಳಿಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರವು ಕಣ್ಣುರಿಸಲು. You gonna go see her? Oh, he's fighting it. For him, it probably feels easier to be locked up, so at least then he literally can't do it. Yeah, she looks like she's having moments with her family that aren't her best moments because she's grieving. She finally letting go. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೇಮಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಈ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಯೋಗ ಸಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ 10 ವರ್ಷಗಳ 10 years. ನಿಂಗ್ ಬಲವಂತ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾ, ಆದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು. ನಿಂಗೇನ್ ಅನ್ಸತ್ತಮ್ಮ? ನಂಗೆ ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ವ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ರು. ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಾಂಗು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬ್ರು. That's fucking cruel. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿ. ಲವ್ ಯು ಟು ಮನು. ಸೋಮನ್ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. That tape is the only thing giving that poor man hope. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾಳ? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. He's gonna be like, who's Akka? Oh my god. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಣ್ಣ. ಹಲೋ ಮನು ಅಣ್ಣ, ಯಾವಾಗ? ಇದೇ ತಿಂಗಳು 27 ತಾರೀಕಿಗೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅಕ್ಕನಿಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ವಿನೋದ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ. What'd you do? God damn, this film is depressing. ಅಕ್ಕ Oh. ಯಾರ್ದು? Trying to mess with this tape. Oh my god, the music's so good. I mean, I understand Manu. He deserves to get his ass whipped, but I'm also worried about you now, even more. 10 years on top of the additional you're probably gonna do for... Oh, damn. This editing is so good in this last few minutes. Oh, I love that. He's okay, right? They just beat him up real good. Okay. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ಚರ್ಮ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಮನು. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಲಿ ಬದುಕೋದು ಸಾವು ಸುಲಭ, ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ.
ನೀನಿಲ್ಲಿರೋದು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ. ಜೈಲರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೈಲ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್. 10 years. ಕತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು. ನೀನ್ ಜೈಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋ ದಿನ ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಆ ಜೈಲ್ ಗೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಹತ್ರ ನನ್ನ ನಗ್ಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂದು. ಕತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಸು ಬಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕನ್ಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. Ugh. Oh, it's just the sea. The credits are just the sea. God damn it, y'all. Y'all trying to make me cry. It worked. Well, alright, guys. Well, that was Sapta Sagarachi Hello Side A. And man, this one was rough to get there for me. I love me some bittersweet. This felt like a little bit more bitter than sweet. But it was really, really good. I love the music in this film. I think that the music was so moving. I loved a lot of the cinematography and their choices with their flashbacks. I thought that they were so moving. I loved all the callbacks with, you know, the conch and, you know, her saying the 10 years and their envisioning of what their future will look like. And there's some really, really pretty writing in here for sure. I think that this film was definitely impactful for sure. I'm curious as to why most people have not told me to check out Side B. And if that's the case and this is where we're leaving off, definitely bittersweet for sure. Really, really good performances. This is just a really sad story. Just making a decision that literally impacted your entire life and the people around your life. And I understand why he chose to do what he did near the end. But it's also, man, that's so sad. Because I think the saddest thing is that she probably would have waited those 10 years for him. She loved him that much. And I think it's more heartbreaking, and it just got worse the more you kept seeing her come back to the prison until she eventually just lost hope. And then, you know, obviously all that time passed, and then she ended up getting married. And even in that marriage, you know, she does not look like a happy camper. She looks like she's just definitely going through the motions of things. It's a very tough watch, I think. Or at least it was for me. This one definitely impacted me for sure. The editing in those last probably 20 minutes of this film are very good. And it's just sad too, because you can understand all sides involved. You can understand why he did what he did and he chose to do what he chose to do. You can understand why the mom, you know, came in and basically pleaded with him and saying that, you know, she's falling apart outside of here and you don't see it because you only see her for a few minutes when she comes in to see you, and she's putting on her best self, you know, like she's not behaving like things are not okay outside of that moment when they get to talk. Man, guys, this is just sad. It's very sad. It's super good though. Definitely something that I think is worthy of checking out. Hats off, Canada. I really, really enjoyed this film. I'm excited to check out some more of you guys' films if this is how impactful they are. And yeah, it's sad. I'm not gonna lie to y'all, my head hurts. My head hurts from crying after watching this one, but really, really good music. Music so good that I think I'm actually gonna go out of my way to try and find the songs and add them to some playlists. I am genuinely impressed with this film, and I really, really enjoyed it. As sad as it was, these tend to be right up my alley. I love the dialogue, I love the cinematography, I love the acting. I think that the lead guy has this thing about him that he kind of has. I don't know if you guys know who Rose Byrne is, but I believe she's an Australian actor. She constantly looks sad, but it's I think something that's very alluring about her. And I think the same thing with the guy in this is
that there's a sadness to his face just naturally when he's just existing. And I think that it worked really well in this story. Obviously, you could tell there was something going on behind that face. There's a couple scenes in here that I think are just phenomenal. I really, really love the scene where the mama is basically comforting her, right? And she's saying, I don't know how to handle this. When does that pain stop? And her telling her that it doesn't. Grief is a consistent thing and that you have to work on it and you have to get over it. And even when you do get over it, it's still going to cause you pain, but at least you'll be able to function. And I really loved that, because I think even though, yes, it makes you sad, because it kind of changes the entire outcome of what they could have been had they not decided to break up. It is sad in that sense, but I understand why she didn't want that for her daughter. Man, that decision was just so dumb, but you understood the intention behind it and that dream and how they kept talking about dreams in this film and how he wanted that so much for her. It literally was the thing that caused the downfall. I think it was also a quote that, you know, the big bad in here had said something about dreaming, right? Yeah, guys, this is really good. Like, I don't think I have any qualms with this film. I think that it is very well made. Hats off to Canada over here, guys. Y'all impressed me on this one. I really, really did enjoy it. Do let me know if I should check out Side B. Whether or not I check it out on the channel, I might just check it out in my own time. But I do think that if you wanted to end this the way that it is, it's still really, really good. Sad. Extremely sad, but still really, really good. And I also, right, like if you're not a fan of, I guess, sad film, or you need a little bit more of a wrap up or more of a conclusion, that this ending wouldn't work for you, but I think that it works fine by itself. And I still think that it's a really good film. But yeah, guys, those are my thoughts on Sapta. I hope that you guys enjoyed this. I know that I did. I love you, and I will see you guys in the next one. Peace.